Hello everyone, welcome back to the class of physics. Shankar Pawar sir in this YouTube channel. So dear student, in this lecture start to the new chapter of 12th science physics. The chapter number first, rotational dynamic. You know what is meant by rotational dynamics? The rotational dynamics means that the object moving in a curved path and involve the such a quantity as angular velocity, angular displacement and angular accelerations, and that is called rotational dynamics. The best example of rotational dynamics is fans. So rotational dynamics means that the object moving in a curved path and involves the such quantity as angular velocity, angular displacement and angular accelerations is called as rotational dynamics. So dear student, the best example of rotational dynamics is fan. सो विद्यार्थी मित्रांनो, रोटेशनल डायनॅमिक्स म्हणजे काय की द ऑब्जेक्ट मूव्हिंग इन अ कर्व पाथ. एखादा ऑब्जेक्ट असेल आणि तो ऑब्जेक्ट जर कर्व पाथला जर मूव्ह होत असेल अँड इन्व्हॉल्व द सच क्वांटिटी ॲज अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर एक्सेलरेशन्स इज कॉल्ड ॲज रोटेशनल डायनॅमिक्स. आणि त्याच्यामध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर एक्सेलरेशन ही क्वांटिटी त्या प्रोसेसला जर फॉलो करत असेल तर आपण त्यांना म्हणू शकतो रोटेशनल डायनॅमिक्स. आणि त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे फॅन. त्यानंतर ह्या चॅप्टरचा जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे सर्क्युलर मोशन्स. नेक्स्ट पॉईंट, सर्क्युलर मोशन्स. You know what is meant by circular motions? The motion of an object along the circumference of the circle is called as circular motions. So the motion of an object along the circumference of a circle is called as circular motions. So dear student, the circular motions means that the motion of an object along the circumference of circle is called as circular motion. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट असेल, तो ऑब्जेक्ट सर्कलच्या सर्कमफरन्सची जर मोशनमध्ये असेल, तर आपण त्याला म्हणू शकतो सर्क्युलर मोशन. देन सर्क्युलर मोशनच्या दोन कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. टू कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्क्युलर मोशन्स. कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ circular motions.
फर्स्ट accelerated motion, second periodic motions, तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण फर्स्ट पॉईंट बघितला आहे तो रोटेशनल डायनॅमिक्स म्हणजे काय, त्यानंतर त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल पण बघितलं, त्यानंतर सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय आणि त्याचे ते दोन कॅरेक्टरिस्टिक पण बघितले. त्यानंतर आपल्याला जो नेक्स्ट पॉईंट असेल तो नेक्स्ट पॉईंट म्हणजे कायनेमॅटिक इक्वेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशनमध्ये जे कायनेमॅटिक इक्वेशन असेल ते इक्वेशन आपल्याला बघायचं आहे, या लेक्चरद्वारे अंडरस्टँड करायचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट, कायनेमॅटिक इक्वेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन. कायनेमॅटिक इक्वेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन. बघा, कायनेमॅटिक इक्वेशन ऑफ सर्क्युलर मोशनमध्ये तुम्हाला 4 प्रकारच्या क्वांटिटी मिळणार आहेत. त्या म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी असेल, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन असेल, व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन असणार आहे. आणि ह्या 4 क्वांटिटीचं तुम्हाला जे रिलेशन येणार आहे ते म्हणजे फायनली आन्सर असणार आहे तुम्हाला कायनेमॅटिक इक्वेशन असणार आहे फॉर सर्क्युलर मोशनसाठी. मग देर आर द 4 क्वांटिटीज. फर्स्ट angular velocity, so you know what is mean by angular velocity. The angular velocity is defined by the time rate of change of angular displacement is called as angular velocity. The angular velocity, the basically symbol of omega, then omega is equal to ds upon dt in vector form. Omega vector is equal to ds vector upon dt, equation number first. Second quantity, angular accelerations. The angular acceleration is defined by the time rate of change of angular velocity is called as angular accelerations. The angular acceleration basically symbol is alpha. Then alpha is equal to d omega of 1 dt in vector form. Alpha vector is equal to d omega vector of 1 dt
equation number second. Then third quantity will be velocity, and the velocity is defined by displacement of what? Time. Velocity is equal to displacement of one time. Then V is equal to ds of 1 dt. Then in vector form, V vector is equal to ds vector of 1 dt, equation number third. So last number quantity 4, accelerations. You know what is meant by accelerations. The acceleration is defined by the rate of change of velocity per unit time is called as accelerations, and the basically symbol of acceleration is small a. Small a is equal to dv of 1 dt. In vector form, small a vector is equal to dv vector of 1 dt. So the rate of change of velocity per unit time is called as accelerations. The basically symbol of acceleration is small a. Then the rate of change of velocity per unit time dv of 1 dt. In vector form, small a vector is equal to dv vector of 1 dt, equation number 4. So dear student, for quantity, angular velocity, angular accelerations, velocity and accelerations. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला 4 रिलेशन बघितले. त्या 4 रिलेशनमध्ये फायनली इक्वेशन पण मिळालं आहे. अँग्युलर वेलोसिटीचं मिळालं आहे, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर ऑफ 1 dt. देन अँग्युलर वेलोसिटीचं अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू d ओमेगा वेक्टर ऑफ 1 dt. थर्ड वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर ऑफ 1 dt. अँड लास्ट एक्सेलरेशन स्मॉल a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर ऑफ 1 dt. तर आपल्याला बघायचं हे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ in these relations combine with angular velocity, angular accelerations, velocity and accelerations. So in the relation angular velocity comma angular accelerations comma velocity and acceleration. So the final equation in given by, so the final equation given by v is equal to r into omega. Then vector form apply. In vector form, v vector is equal to r vector into omega vector, and that is the final answer. So
then t is the time period of and n is the frequency. So the t is time period and n is the frequency. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा की आपल्याला बघायचं की रिलेशन बघायचं, ह्या रिलेशनमध्ये फायनली आन्सर आपल्याला कायनेमॅटिक इक्वेशन बघायचं आहे. पण ते इक्वेशन बघत असताना आपल्याला टी इज द टाईम पिरियड दिलेलं असेल आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एन इज द फ्रिक्वेन्सी दिलेलं असेल. मग याच्यामध्ये आपल्याला एक इक्वेशन मिळालं आहे बघा, व्ही इज इक्वल टू आर इन टू ओमेगा. सो व्ही वेक्टर इज इक्वल टू टेंजेन्शियल व्हेलॉसिटी, tangential velocity, then r vector is equal to position vector, and last omega is equal to angular व्हेलॉसिटी. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, व्ही वेक्टर असेल तुमचा टेंजेन्शियल व्हेलॉसिटी असणार आहे, आर वेक्टर असणार आहे म्हणजे पोझिशन वेक्टर असणार आहे, आणि ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू असणार आहे तुमचा अँग्युलर व्हेलॉसिटी असणार आहे. देन सो द टी इज द टाईम पिरियड अँड एन इज द फ्रिक्वेन्सी. सो द फॉर्म्युला ऑफ फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1/t and the angular velocity is omega is equal to 2 phi n. Equation number 5. So put value n is equal to 1/t in equation 5. तर बघा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एन आपल्याला आन्सर मिळालं आहे. त्यानंतर पुट द व्हॅल्यू ऑफ एनची व्हॅल्यू आपल्याला पुट करायची ते म्हणजे इक्वेशन नंबर 5 मध्ये, म्हणजे एन इज इक्वल टू काय आहे 1/t. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय इंटू 1/t. सो फायनली आन्सर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय/t and that is the final answer of kinematic equation in frequency is omega is equal to 2 phi/t. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण एक 4 रिलेशन घेतले. या 4 रिलेशनमध्ये बघा तुम्हाला अँग्युलर व्हेलॉसिटी होतं, अँग्युलर ॲक्सलरेशन होतं, व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सलरेशन होतं. मग आपल्याला इक्वेशन आलं, त्या इक्वेशनला आपण वेक्टर अप्लाय केलं आणि वेक्टर अप्लाय केल्यानंतर आपण 4 रिलेशन कंबाईन केल्यानंतर आपल्याला फायनली आन्सर मिळाला आहे व्ही इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. बट आपण प्रत्येक इक्वेशनला वेक्टर अप्लाय केलं आहे, त्यामुळे इथे पण काय अप्लाय होणार आहे वेक्टर, म्हणजे इन अ वेक्टर फॉर्म, म्हणजे व्ही वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर. देन व्ही वेक्टर इज इक्वल टू काय असणार तुमचा टेंजेन्शियल व्हेलॉसिटी, देन आर वेक्टर इज अ पोझिशन वेक्टर, देन ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू काय असणार तुमचा अँग्युलर व्हेलॉसिटी. सो द टी इज अ टाईम पिरियड अँड एन इज द फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे टी तुमचा जर टाईम पिरियड असेल आणि त्याच्यामध्ये काय असणार एन इज द फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. आणि द फॉर्म्युला ऑफ फ्रिक्वेन्सी एन इज इक्वल टू 1/t. सो द अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एन. द पुट द व्हॅल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1/t इन इक्वेशन नंबर 5. द इक्वेशन नंबर 5 इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एन. देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय इंटू 1/t आणि फायनली आन्सर इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय/t. त्यानंतर बघा विद्यार्थी मित्रांनो हा झाला कायनेमॅटिक इक्वेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन. त्यानंतर नेक्स्ट जो टॉपिक आहे तो म्हणजे सर्क्युलर मोशनचे 2 टाईप्स, एक युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इन शॉर्ट UCM आणि सेकंड जो टाईप आहे तो म्हणजे नॉन UCM म्हणजे NUCM. तर बघूया फर्स्ट पॉईंट. तर बघूया फर्स्ट two types of circular motion. First
uniform circular motion. In short, UCM. Second, non uniform circular motion. In short, UCM. So first, uniform circular motion. You know what is meant by uniform circular motions? The motion of an object. So the motion of an object, speed of the particle remain constant, is called as uniform circular motions. So the motion of an object, speed of the particle remain constant, is called as uniform circular motion. And second point, non-uniform circular motion. You know what is meant by uniform circular motion? The motion of an object along the circumference of the circle, then the speed of the particle will be changed. So the motion of an object along the circumference of a circle, the motion of an object along the circumference of a circle with changes the speed of particle is called as non-uniform circular motion. So dear student, do you know what is meant by uniform circular motion? The motion of an object, म्हणजे एखादा जर ऑब्जेक्ट असेल आणि तो ऑब्जेक्ट जर मोशनमध्ये असेल, बट त्याच्यामधला जो स्पीड असेल तो स्पीड जर कॉन्स्टंट असेल, त्याच्यामधला असणारा जो स्पीड असेल तो जर कॉन्स्टंट असेल तर आपण त्याला म्हणू शकतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. अँड सेकंड पॉईंट आहे तो म्हणजे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल, म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट असेल तो ऑब्जेक्ट जर सर्कलच्या सर्कम्फरन्सची मोशनमध्ये असेल बट विथ चेंजेस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, म्हणजे दिलेला जो पार्टिकल असेल त्या पार्टिकलचा स्पीड जर चेंज असेल म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारी व्हेलॉसिटी जर चेंजेस असेल तर आपण त्याला काय म्हणू शकतो, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणू शकतो. तर मग बघा UCM म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, UCM म्हणजे नॉन युनिफॉर्म
सर्क्युलर मोशन. सो डिअर स्टुडंट, तुम्हाला हे लेक्चर आजचं समजलंच असेल. त्यानंतर आपण जो नेक्स्ट पॉईंट घेणार आहे सेंट्रीफ्युगल फोर्स आणि सेंट्रिपिटल फोर्स इन सर्क्युलर मोशन्स. मग पुन्हा भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय, धन्यवाद.